हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हैप्पी लाइफ विथ मनोरमा ओडिया ब्लॉग को मो मनोरमा आपण समस्त बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। फ्रेंड्स केमती अच्छा समस्ते ईश्वर कृपा समस्त भलरे थे सुस्थ और सुरक्षित थे आशा आम भी फ्रेंड्स भलरे ही अच्छु। आज सकाळु हजबैंड गाधे जाइए 8टा हो मु रोषे घर को आसली माने ब्रेकफास्ट बनवाई आ गोटे आदत भी जाना राति आम तो समस्त गैस चूल्हा प्लाटफर्म सब सफा करते कि लगे राति झिटपिटी गसरपा किसी तो गोटे उपरे रंगी थी कि उपरे चली से ना टिके मन शांति लगे लगी मु रोषे करवा जस्ट आगु ना सका ब्रेकफास्ट बनवा आगु ओदा कपड़ा करी पुणी माने ये चूल्ही आ प्लाटफर्म थोड़ा पोछि दिए प्लाटफर्म सफा भी लगे से जो मनर भ्रमटा से भी गला आ अटा चकटी भी एबे परोटा करी भावुवे पैकेट अटा अच्छी गाँ जा आगु ना गहम केदिन आगु ही 10 किलो किणिकी अणाई तापर मो शाशु को खबर आसला से गहम आ पेशा ही नाला सेमती रखाई लास्ट मोमेंट रे दिने दी दिन थिला 5 किलो अटा पैकेट अणाई से गाँव रू आसला से अटा भी सरुनी आ गरम रे भी केते रुटी खाइब से भी इच्छा होनी एबे से गहम एठू सेठी ना हजबैंड काली नहीं खरारे मु काली देखई नहीं माने मिल रू धरी आछन अटा करी तो डब्बार रखी ना रखिला माने आकु रखी कोठे आ से पैकेट सहित बाहर रखी आज गोटे दिन रहा पुणी काली ता परदिन इच्छा है पैकेट सहित भल लगुनि पुणी गोटे डबारे पूरी छोट डबारे पुणी रखीदे आ बेसी ना किले 1.5 किलो अच्छी आज अटारे देखिथे मु लुण देती टिके हलदी गुंड टिके धनिया गुंड लंका गुंड टिके जुआणी टिके माने कला जीरा पकईकि चकटी टिके टेस्ट चेंज करने आ डाल बाटीर माने ए जो रात्रि करी तार बाटी सॉरी डाल थिला डाल गरम कर देची आ परोटा ई परोटा और डाल मिक्स्ड डाल करी जोड़ा सेटा करी सकाळु ब्रेकफास्ट खाइदेलु ब्रेकफास्ट खाइला परे माने टिके टाइम बसिली तापर आज कोन काम रे रही गली जे ना आ माने वीडियो करनथली कथा होतली मा संगरे एमती टाइम माने टाइम ही गला तापर 10टा 10:30 बेल को आसली रोसई करी काइना मत टिके आज काम अछि आ मुंडरे काम थिले ना लगे जे से कामटा मोर आज ही करिया पड़े थर थर अलसई देले ना मु 2-3 दिन हला से काम करी ना सेमिति रही जाउची अन्य काम रे व्यस्त पुणी क्यारेज देख आसला प्रबल गरम होची जो ना आ सेटा करिया को इच्छा भी होनी हॉल को जीवा पे माने एसी लगेकि रिया रूम रे रही जाउची से आज भाविली ना आज जमती हेले भी ना ताकू ए रोसई टाइम भितर ही मते मु करबी से रोसई बसई दिली शीघ्र 10:30 आरंभ कर देती भात भात बसई देकर पलैली हॉल को माने आज मत हॉल रे सब पोछापोछि करिया पड़ो गाँव आसला थर करी हेले भी एमती डस्ट लगुचे जे ना खरा दिन टे डस्ट भी उड़ुची मझे मझे पोछापोछि नकल ना से निजे भी देखी देखिकी बड़ खराब लगे आ मेन है से जो दिवाली को जो लाइट लगाई ना से लाइटा हजबैंड कहले थाऊ सेठी भल लगुच संध्या बेले केतबेले केमती ऑन करदेले ना टिके भल लागिवो किंतु एबे हला कोन से स्विच माने पॉइंट रे ना प्लग रे से पॉइंट रे आमे कूलर लगेला माने आकु काढी कि गोटे जगह रे माने ता प्लग टा काढी कि से थुआ हिची मते लागिला ए वर्ष तो आमे दिवाली पाळीबार नाही कि करियार नै काई सेटा पडिथिबो ताकू सेति पई आज भाबले हजबैंड काली कहिले मो जंती कहिली मते कहले मु खोल देबी कि बोले थाऊ मो टाइम हेले खोलिबी काली भी मु खोलिनी आज मैं जाए जेमिति हेले मु ताकू खोली कि ना गुड़ा गुड़ी करिया ताकू जोठे रखुची सब जिंस ना रखी देबी गोटे काम बिना से झुलिकी थिला मते एथर भी ना हाँ सेमिति माने रखी भी सब परमानेंट भाबिकी ना सेठी डबल साइडेड टेप माने डबल साइडेड टेप नै तो जो कमांड हुक छोट छोट लगेई ना सेटा मु लगेई देथिली एबे आ इच्छा हलान ताकू सब आज काढी देइकरी सफा करबी आ रियार जते सब ट्रॉफी ऊपर अछि ना ताकू टिके पोछा पोछि कली मझी मझी जाइकरी पुणी रोसई देखिया पड़ियो नल तो भजा भजा पड़ी जिवो आज भाविली एका सांगे सब काम मु सारी एक काम भी सारी और रोसई सारी माने 12टा भितर एक काम सारी रोसई सारी मु टिफिन देवाई जी आउ जड़े कही जे दीदी आप बहुत कम करते नाई डियर मु भी कम करें मु भी से ठक ही जेबे माने इच्छा हेले करे न दिने दिन तो अलसई सेमती बसी रहे किसी कैनि जी गरम हो ना कि करने को भी इच्छा हुए पखाड़ गंडे खाई आराम बस आ कि करनी किंतु करियो कौन काम तो करिया पड़ो ना टिके टिके अधे जहाँ भी हो आ एत अलसु हो गली जो माने उल फुल सब एत जिनस अच्छी ना करिया लगी सब माइंड रे अच्छी माने कुशन कभर करी बोली कपड़ा मझे किणी आनी से भी पड़ी कि करा होनी भावुची बे सब केभे करी मु जानी पारुनी किंतु आज ये सब सफा कर देइछि
ମାନେ ଯଦି ମନଟା ଟିକେ ମାନେ ଇଏ କରିବେ ନା ନା ମୋତେ ଆଜି ଏଇଟା କରିବାର ହିଁ ଅଛି, ଏଇ କାମଟା ମୋ ଯେମିତି ହେଲେ ସାରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କାମଟା ସରିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ହଁ ଥାଉ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି କରିବି, ମୁଁ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ସହିତ ତ ସେମିତି ହୁଏ। ଯଦି ଟିକେ ଅଳସେଇ ଦେବି ନା, ଏ ଥାଉ ଆଜି ଆଜି ନହେଲେ କ'ଣ ହବନି, କାଲିକି କରିବି, ଥାଉ ହେଲା ମାନେ ସେ କାମ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ୟା ପରେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏତେ ପୋଛାପୋଛି ଝାଡ଼ାଝୁଡ଼ି ସବୁ କଲି, ମାନେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତା ପରଦିନ, ମାନେ ସେଇଦିନ ରାତି ବେଳକୁ, ଯେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ପୋଛାପୋଛି କରୁଥିଲି, ପୁରା ପୁଣି ଯେଉଁଟାକୁ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ହେଲା କଷ୍ଟ ନା, ଆପଣ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା ଯଦି ଠିକ୍ରେ ତା ଆର ଦିନ ଯାଇ ବି, ମାନେ ଦିନେ ବି ରହିଲାନି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଚାଲ, ଲାଇଫ୍ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିବ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ତ କହିବ ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡ଼ରରେ, ତୋ ଘରକୁ କିଏ ଯିବ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡ଼ର। ଆଉ ସେ ପୋଛାପୋଛି କଲା ଭିତରେ ମୋର ଭାତ ବି ହେଇଗଲା, ଯାଇକିରି ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକିରି ଆସିଲି। ଆଉ ଗାଳି ଦେଇକିରି ମାନେ ସେ ଗାଳିବା ପାଇଁ ସେଠି ଦେଇକିରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ। ରିଚା ପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ବୁକ୍ କରିଛି, ଯେ ମାନେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ହାତରେ ଭାତ ଗାଳୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ହାତ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ପକେଇଦେବି ତୋ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କରିଦେଇଛି। ବୋଲେ ସେଠିରେ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ବେଶୀ ଭାତ ଯଦି, ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିବ। ଏଇଥିରେ ଆପଣ 4-5 ଜଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଯାଇକି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 5-6 ଜଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଯାଏଁ ବି ଡେକ୍ଚି, ସେତିକି ବଡ଼ ଡେକ୍ଚି ବି ଆରାମରେ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଳି ହେଇଯାଏ ମାନେ ଭାତ। ଆଉ ମାନେ ମେନ୍ କାମ କରିବାରେ ମୋର ସକାଳୁ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଯେ ନା, ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ସେଲ୍ଫଟା ନା ମୋତେ ବହୁତ ଗନ୍ଧିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ଜମିଛି ଉପରେ, ଗୋଟେ ଲେୟାର ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆକୁ ତ କରିବି, ତାକୁ ବି କାଲିଠୁ ଭାବିଥିଲି କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ଟା। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ସବୁ ମୁଁ କରିଦେବି। ସେପଟେ ଭଜା ବସିଛି, ମୁଁ ଆସିକିରି କାମ ସବୁ କରୁଛି। ମାନେ ଏଇ ଡୋର୍ଟା ନା, ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଅର୍ ଅଛି ନା, ଡ୍ରଅର୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ସେ ଭିତରକୁ ଡଷ୍ଟ ଯାଉଛି। ସେ ଦୁଇପଟେ ଡୋର୍ ଅଛି, ସେ ଡୋର୍ ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ କଲେ ବି ନା, ମାନେ ଭିତରକୁ ଡଷ୍ଟ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଖୋଲା ଅଛି, ସେଠିର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଫାଇଲ୍, ଏମିତି ତାଙ୍କର ବହି ଫହି ଅଛି, ପଢ଼ା ବହି, ମାନେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି, ସେ ବହି ଡାଏରୀ ଏମିତି ସବୁ ସେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପେପର ଫେପର ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଦରକାର ବି ଏତେ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଯଦି କହିବ ନା ଏଇଟା କାଢ଼ ସବୁ, ନା 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 ମୋ ଜିନିଷ ସେ ଭିତରେ ଥାଉ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସେ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏପଟଟା ମୁଁ ଧରିଛି, ମାନେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଏଠି ଡେଲି ୟୁଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ନା, ସବୁ ଏ ଭିତରେ ଅଛି। ମାନେ ହାତ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍ ହଉ କି ଯେଉଁ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଖକୁ କୁଆଡ଼େ ଧରିକିରି ଗଲି, ସେସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଏପଟ ସେଲ୍ଫରେ ଅଛି, ମାନେ କବୋର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଅଛି, ଡୋର୍ ଭିତରେ। ଆଉ ପୁରା ରେଗୁଲାର ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ କହିଲେ ବି ନା, ଡଷ୍ଟ ତ ହବାଟା ହବ ଯେମିତି ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ସଫା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ଭଲ ନା, ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଖାଲି ଖଟଟେ ଥିବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଟ ଥିବ, ଦୁଇଟା ଚେୟାର ଥିବ, ଗୋଟେ ଟିପଏ ଥିବ, ସବୁ, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବନି। ଖଟ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, ସପଟେ ପକେଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଜିନିଷ ଏତେ କରିବନି, ତାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିବନି। ହଜବେଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର କହିବେ ତୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ନା ମୋ ଘରେ ଖାଲି ଖଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଚେୟାର ଥିଲା, ଦେଖିଲୁ କେତେ ବଢ଼େଇ ଦେଲୁଣି ଜିନିଷ ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜିନିଷ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଘରେ ଜାଗା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଜିନିଷ କିଣା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କରିବି, ଜିନିଷ କିଣୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ସେ ସଫା ବି କରୁଛି ମୁଁ। ଟିକେ ଡଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାନେ ମାରିକିରି କହିବେ ଏ ଦେଖୁନୁ କେତେ ଡଷ୍ଟ ହେଇଛି। କାମ ଫାମ କରିବାକୁ ଆଉ ତୋର ମନ ନାହିଁ, ଡାଇଲଗ୍ ସେଇଆ ମାରିବେ। ଆଉ କରୁଛି ତ ତାହେଲେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାର ସବୁ ସଫା କରିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ କାଠ ଜିନିଷ ଯାକ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରଫ୍ ହେଇଯାଏ, ଦେଖିବେ ଓଦା ହାତ ଲାଗିକିରି ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ନା, ମୋର ଏଇ ଚେୟାର ଯାକର ଉପର ମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁ କର୍ଭ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ସବୁ ରଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ଥରେ ମାନେ ଫୁଲ୍, ମାନେ ଯେତେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଅଛି ତାକୁ ଥରେ ପଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ମୁଁ କହିଲି ତମ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଏଇ କାମ କରିବା, କାହିଁକିନା 4-5 ଦିନ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିକିରି କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍। ଆଉ ତମେ ନଥିବ, ମୁଁ ଏକା ଏଠୁ ସେଠିକି ଦେଖିବି କ'ଣ। ଏବେ ଛୁଟି କାହିଁ ନେବ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ଆରାମରେ ସେ କାମ ସବୁ କରିବା। ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ଆଗରୁ ନା, ଏସବୁ କାମ କରିକିରି ନୂଆ ଭଳିଆ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ସବୁ ଚକାଚକ୍ କରିକିରି ନେଇକିରି ଯିବା। କାହିଁକିନା କାଠ ଜିନିଷକୁ ମଝି ମଝିରେ ତାକୁ ନା ଟିକେ ଦରକାର ହୁଏ, କେୟାର ଦରକାର ହୁଏ। ଆଉ ମନଗୁରେ କରାହେଇଥିଲା ଥରେ, ପୁରା ପଲିସ୍ କରାହେଇଥିଲା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ ଘର ହେଉଥିଲା, ପୁରା ମାନେ ମେସିନ୍ରେ ପଲିସ୍ କରିକିରି ନା, ସେ ପୁଣି ମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରିକିରି ଘଷିକିରି ପୁଣି ପଲିସ୍ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏମିତି କରିଦେବା ଥରଟେ। ଆଉ ଆଜି କ୍ୟାରେଜ୍ ଏତେ କାମ କରିଦେଲି ନା, କ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଅଳସୁଇ ବସିଲି ସେମିତି। ଏବେ 4ଟା 4:30 ହେଲା, ଏମିତି କପଡ଼ା ଆଣିକି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛି। ରିଚା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ତାର ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସେ କରୁଛି ଫୋନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ, ତା ସହିତ ଟିକେ ମାନେ କଥା ହେଉଥିଲି। ନହେଲେ ତ ମା କରିବ,
ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ନା ମା ନହେଲେ ମଝି ମଝିରେ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେବ କରିବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେଇକିରି ଆଜି ମାନେ ଆଜି ପାଣି ଦେଲି ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି, ଡେଲି ତ କାମ, କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ମାନେ ଡେରିରେ ହିଁ ଯାଏ, କାହିଁକିନା ବାହାରେ ଏତେ ଝାଞ୍ଜି ମାରୁଛି ନା, ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ମାନେ ଏବେ ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସୁ ଆସୁନା ପଳେଇଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ପଳେଇଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ବି ପାଣି ଦେଇଦିଏ। ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଗଲେ ଆସିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କାମ ଥିଲା, ମାର୍କେଟ ପଳେଇଲେ, ଟିକେ ଡେରି ହେଲା। ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ହିଁ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ କାମ ତ ସରିଯିବ, ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ମାନେ କାଲି କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆଜି ତ ସବୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲି, ସବୁ ଝାଡ଼ା ପୋଛା କରିଦେଲି। ରାତି ଠିକ୍ 11ଟା ବେଳକୁ ନା କରେଣ୍ଟ ଗଲା, ମାନେ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା। କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ଯେମିତି ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କଲେ ନା, ପୁରା କବାଟ ଝରକା ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇକିରି ବାବୁ ଆସିକିରି ମାନେ ବାହାରେ, ଆଉ ତ ଭିତରେ ଗରମରେ ବସି ରହିବି ହେଲାନି, ଆସିକିରି ବାହାରେ ଆମେ ବସିଲୁ। ମାନେ ରାତି 11ଟାରୁ 12:30 ପାଖାପାଖି ବସିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ବର୍ଷା ତ ଟିକେ ହେଲାନି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏତେ ହେଲା ଯେ ବାହାରେ ବସିଲେ ବି ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ସେଇ ରାତିରେ ହିଁ ଆମେ ସେଠି ବସିଛୁ। ଆମ ଘର ଆଗରେ, ଜଷ୍ଟ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ଗଛଟା ନା, ସେଇଟା ପୁରା ପଡ଼ିଲା ରୋଡ଼ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିକିରି। ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସେଠି। ତାପରେ ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଦେଖାଯାଉନି ନା, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ବାହାରେ ସେମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛୁ, ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡ଼ୁଛି। ତା ପରଦିନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ଘର ସାରା ଏତିକି ଗୁଣ୍ଡ। ରାତି 1 ବେଳକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ବସିକି ଡଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ନା, ରାତି 1 ବେଳକୁ ଗାଧେଇଲି, କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖି ସେ ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ଗଛ ଉଠାଇନି। 8:50 ହେଲାଣି, ହଜବେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ବୋଧେ 11ଟା ବେଳକୁ, କାହିଁକିନା ବସ୍ ଫସ୍ ଗୋଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ନା, କ୍ୟାରେଜ ବସ୍ ବି ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ 11, 11:30 ବେଳକୁ ମେସିନ୍ ଆଣିକିରି ସେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକିରି କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଯେତିକି ଘର ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ପୁଣି ମୋତେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।